ഹായ് വീവേഴ്സ്, നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക ഹാസനയിലെ ഹർസിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പോകണം. കാരണം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, ആ ഒരിടമാണ്. അവിടെ ഭക്തിയും ടൂറിസവും സമന്വയിക്കുന്ന ഒരിടവും കൂടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഹർസിക്കട്ടയിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ദേവിക്ക് പ്രസാദമായി അർപ്പിക്കുന്നത് പന്നി, കോഴി, ആട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും അത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പാത്രങ്ങൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ അടക്കം നമുക്ക് തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ബാക്കിലുള്ള ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ സത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വാടകയ്ക്ക് അവർ തരും. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാടകയ്ക്ക് തരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ദേവിയെ കണ്ട് പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. മടിക്കേരി നിന്ന് കുശാൽ നഗർ വന്ന ആ റൂട്ടിലാണ് വരുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വരണം. ഫാമിലി ആയൊക്കെ വരണം. തീർച്ചയായും ഇപ്പം നമുക്കതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. കോഴിയാണെങ്കിലും പന്നിയാണെങ്കിലും ആടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും മുഴുവൻ ആടോ പന്നിയോ കോഴിയോ കിട്ടും. നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരു ടീമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കോഴിക്കറിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നാടൻ കോഴി കിട്ടും, ബ്രോയിലർ കിട്ടും, നമ്മുടെ ടൈസൺ കോഴി കിട്ടും. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്യാസ്, പാത്രം, സ്റ്റൗ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഈ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അവർക്ക് ആ റെന്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഫാമിലിയാണ്, ഈ ഫാമിലിയാണ് ശരിക്കും. അതേപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ മുറിച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഫാമിലി ആയിട്ടും ബാച്ചലർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക. ಅರ್ಚಕಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಅರಚಕಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಒಂದು ಕಣಗಲೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನೆಲೆಸಿದ್ಲು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಈಗ ಕೆಲವೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಈಗ 2018ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಊಟದ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಊಟದ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಈಗ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅರ್ಕಲಗೂಡಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಕಲಗೂಡಿಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಶಾಲನಗರ, ಮತ್ತೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಬಂದು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಬಂದು ಕೊಣನೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೊಣನೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಣನೂರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟದ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರಸಿಕಟ್ಟೆಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಊಟದ ಹಾಲುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9480434806 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನು ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶತಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಡು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತ ಒಂದು പദ്ധതി ಇದೆ. ഈ പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.